اگر مرد بے حیا نہ ہو عورت نہیں بے حیا ہو سکتی۔ مرد بے حیائی کو پسند کرتے ہیں تو عورتیں بے حیا ہیں۔ اگر مرد بے حیا نہ ہو عورت نہیں بے حیا ہو سکتی۔ بہن بے حیائی والا لباس پہنے، بھائی غیرت مند ہو وہ اس کو منع کرے۔ بیٹی بے حیائی والا لباس پہنے، باپ غیرت مند ہو وہ اس کو منع کرے۔ بیوی ایسا لباس پہنے، خامند اس کو روکے۔ یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ عورتوں کی اصلاح کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا ہر گھر کا سربراہ ذمہ دار ہے۔ اور آج ہم بڑا آسانی سے کہہ دیتے ہیں بھی میں نے سمجھایا تھا اس نے مانا ہی نہیں۔ یہ آسان سا جواب قیامت کے دن نہیں چل سکے گا۔ میں نے سمجھایا تھا اس نے مانا نہیں لہذا میں بری ذمہ ہوں، یہ جواب حشر کے میدان میں نہیں چل سکے گا۔ کتنے ایسے معاملات ہیں جن میں آپ محنت کرتے ہیں اور اپنا ٹارگٹ حاصل کرتے ہیں۔ کاروبار کے معاملات، دنیاوی معاملات، ان میں ناکامی ہوتی ہے، آپ ہمت نہیں ہارتے، پلاننگ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پھر کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اور بے حیائی روکنے کے لیے بھائی میں نے کہا تھا اس نے مانا ہی نہیں۔ محنت کیا کی ہے، کتنا سمجھایا ہے۔ باوضو ممبر مبارک پہ بیٹھا ہوں جمعۃ المبارک اور ماہ رمضان، اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں اگر آپ لوگ محنت کریں ہو ہی نہیں سکتا کہ گھروں میں بے حیائی پروان چڑھے۔ مرد ذمہ دار ہیں معاشرے میں بے حیائی کے، شادیوں پر بے حیائی کے۔ اور اس دور میں تو میں اپنی بہنوں سے بھی عرض کروں گا باپ کی عزت کو سڑکوں پہ نیلام نہ کرو۔ بیٹیوں سے بھی عرض کروں گا، بہنوں سے بھی، اپنے بھائیوں کی عزت کو نیٹ پر نیلام نہ کرو۔ ایک تحقیق آئی ہے مرد تھوڑا استعمال کر رہے ہیں، عورتیں زیادہ موبائل استعمال کر رہی ہیں۔ بچیوں کی آئیڈیاں بنی ہوئی ہیں، شادیوں کی تصویریں چڑھی ہوئی ہیں۔ باپ کی عزت نیلام، بھائی کی عزت نیلام۔ وہ جی میں نے اپنی سہیلی کو بھیجی ہے تو سہیلی خود ہی دیکھے گی، وہ اپنے بھائی کو نہیں دکھائے گی۔ سہیلی خود ہی دیکھے گی، وہ کسی مرد کو نہیں دکھائے گی۔ آج جو صورتحال ہے بے حیائی کی، تاریخ میں سب سے بری صورتحال اس وقت۔ عورتیں نہیں قابو میں، مرد نہیں کنٹرول کر سکے اپنے گھروں پر، ناکام ہو گئے ہیں۔ تسلیم کر لیں کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں حیا والا معاشرہ تخلیق کرنے میں، اور ہم ذمہ دار بھی ہیں اس کے۔ جب تک اس ذمہ داری کو نہیں مانیں گے اصلاح کی طرف قدم نہیں اٹھائیں گے۔ ختم ان بیویوں کے دلائیں، ختم ان ہستیوں کے دلائیں جو شرم و حیا کا پیک کروں، عقیدت ان ہستیوں سے جو شرم و حیا کی مجسمہ ہیں۔ حضرت سیدہ خاتون جنت کا فرمان ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا بیٹی بتاؤ عورت کی حیا کس چیز میں ہے؟ جس طرح استاد شاگرد سے سبق سنتا ہے نا، حضور بھی اپنی بیٹی کی قابلیت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو سیدہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ عورت کا پردہ اس میں ہے نہ عورت کے چہرے کو کوئی غیر محرم دیکھے اور نہ ہی عورت کی نظر کسی غیر محرم کو دیکھے۔ سیدہ خاتون جنت کے وصال کا وقت قریب آیا، اسماء بنت امیس آپ کے پاس حاضر ہے۔ سیدہ خاتون جنت نے فرمایا اسماء بنت امیس میرا وصال ہو جائے تو حضور حیدر کرار سے فرمانا کہ رات کے اندھیرے میں میری میت اٹھائیں، دن کے اجالے میں نہ اٹھائیں، تاکہ میرے جنازے پر کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ اور اس کے علاوہ پردے کا کیا کیا انتظام ہو سکتا ہے؟ تو اسماء بنت امیس کہتی ہیں میں کچھ عرصہ حبشے میں رہی ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ حبشے میں میتوں کے اوپر کھجوروں کی شاخیں رکھ دی جاتی تھی، اور جب میت اٹھائی جاتی تھی تو شاخ جو ہے کھجور کی وہ شاخیں رکھ دی گئیں، اب وہ پردے کا کام کر رہی۔ تو سیدہ نے فرمایا کہ میرے جنازے پر بھی کھجور کی شاخوں سے پردہ کر دینا۔ اب کتنا اہتمام ہے پردے کا۔ ایک تو ویسے ہی جنازے پر چادر پڑی ہوتی ہے،
दूसरा पहलू कि जनाजे को रात के अंधेरे में उठाना, और तीसरा पहलू कि खजूर की शाखों से उसके ऊपर पर्दा करना। ये तमाम कौन कर रही हैं? बिनते रसूल। आज हमने बेटियों के नाम तो रखे कनीज, फातिमा, लेकिन उनको बताया नहीं कि सैयदा का किरदार क्या है, सैयदा का उसवा-ए हसना क्या है, उन्होंने हमारे लिए नमूना क्या कायम किया। हसनैन करीमैन आए, 7 साल 8 साल उम्र है। बीबी ज़ैनब की उम्र तो इससे भी थोड़ी, उम्मे कलसूम की उम्र तो इनसे भी थोड़ी है। सैयदा ने अपने बच्चों को तैयार किया, प्यार किया और फरमाया जाओ नाना जान के मज़ार पर। हसनैन करीमैन आखिरी मुलाकात है आज अपनी वालिदा से। हसनैन करीमैन हजूर के रोज़ा पाक पर, और उधर सैयदा नफल अदा करती हैं, सर सजदे में रखती हैं, दुआ करती हैं। आखिरी लम्हे हैं। अस्मा बिनते उमैस कहती हैं मैंने सुना कि सैयदा ने दुआ क्या मांगी है, परवरदिगार हजूर की उम्मत को बख्शिश अता फरमा। इमाम हसन मुज्तबा रवायत करते हैं कि मेरी वालदा सारी रात इबादत करती और अपने लिए कुछ नहीं मांगती थीं, आखिर शब दुआ करती तो क्या कि परवरदिगार हजूर की उम्मत को बख्शिश अता फरमा। सैयदा खातून जन्नत का विसाल मगरब और इशा के दरमियान हुआ, और उसी रात में ही, रात के अंधेरे में ही आपकी तदफीन अमल में लाई गई। नमाज जनाजा तैयार है। पहली सफ़ में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हैं। हुजूर हैदर करार से फरमाते हैं कि अली जनाजा पढ़ाओ, तो हुजूर हैदर करार अर्ज़ करते हैं खलीफातुर रसूल के होते हुए मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकता, खलीफातुर रसूल नमाज जनाजा पढ़ाएं। ये रवायत तबक़ात इब्ने साद में है, अल बिदाया वन निहाया में है, और रियादुन नदरा के अंदर फी मनाक़िबिल अशरा हज़रत इमाम जाफ़र सादक की सनद से ये रवायत है कि सैयदा खातून जन्नत की नमाज जनाजा सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ाई। तोहफ़ा इस्ना अशरिया के अंदर शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी ने इसको नकल की है। अस्सुननुल कुबरा के अंदर हज़रत इमाम बहकी ने इसको नकल की है। कितने हवाले हैं इस रवायत पर कि जब सैयदा की नमाज जनाजा का वक्त आया है, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर पहली सफ़ में खड़े हैं, तो हुज़ूर हैदर करार अर्ज़ करते हैं कि आप नमाज जनाजा पढ़ाएं। खलीफातुर रसूल के होते हुए मैं नहीं नमाज जनाजा पढ़ाऊँ। वहाँ बाहमी कितनी मोहब्बतें हैं। ये इस्लाम का वक़ार है, इसमें इस्लाम की इज़्ज़त और इस्लाम की शान है जब सहाबा और अहले बैत की बाहमी मोहब्बत को बयान किया जाए। मैं अपनी गुफ्तगू को इन अल्फाज पर समेटूँगा। सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 3 रमज़ान को आपका विसाल मुबारक हुआ। आज नमाज जुमातुल मुबारक के बाद हम आपको इसाले सवाब करेंगे, और असर के बाद मगरब तक जामिया मस्जिद नूर महल्ला नूरपुर शर्की में सालाना ख़त्म पाक जो हर साल रमज़ान के पहले जुमातुल मुबारक को सैयदा खातून जन्नत की बारगाह में अरमुगान नियाज पेश किया जाता है, इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह उसवा-ए ज़हरा इस मौजू पर महफ़िल पाक मुनक़द हो रही है। आज नमाज असर के बाद मगरब तक जामिया मस्जिद नूर महल्ला नूरपुर शर्की में उसवा-ए ज़हरा इस मौजू पर महफ़िल पाक मुनक़द होगी। मुझ नाचीज़ का उसमें बयान भी है, इफ्तारी का वहाँ एहतमाम भी होगा। आप अहबाब की खिदमत में गुजारिश है कि उस महफ़िल पाक में शामिल होकर सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों का इजहार करके क़यामत के दिन अपने लिए शफ़ाअत का एहतमाम कर लें। हम तो सुबह शाम ये दुआ मांगते हैं, इलाही बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बर कौले ईमा कुनी ख़ातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। अल्लाह ताला हमें उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस अशराए रहमत का सदका आज जितने लोग मसाजिद में आए, अल्लाह सब पे अपनी रहमतें फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल